سقراط کہتا ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی ہو یا کل کو آپ جو کچھ بھی بنو گے، ان سب کا دار و مدار آپ کی عادتوں سے ہے۔ اگر آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو آپ ہر وہ چیز حاصل کر پائیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک تحقیق کیا گیا جس کے اندر کئی ہزار ایسے اسٹوڈنٹس کو لیا گیا جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اپنے کلاس کے اندر یا اپنے یونیورسٹی کے اندر، اور اسی طرح اس کے برعکس کچھ ایسے لوگوں کو لیا گیا جو اچھا پرفارم نہیں کر پاتا۔ اس ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہائیلی پرفارمنگ اسٹوڈنٹس کے اندر صرف ایک اچھی خوبی ہے، اور وہ ہے ان کی عادتیں۔ عادتیں ہی ہے جو انسان کو ہر وہ کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ 7 عادتیں کون سی ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ہائیلی پرفارمنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو زندگی میں کیا چاہیے۔ اب بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اچھا جی پی اے لینا چاہ رہا ہے یا دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا چاہ رہا ہے، کیا وہ آج پڑھنا چاہ رہا ہے یا آج وہ ہینگ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ان کی ڈیلی روٹینز ایسے نہیں سیٹ ہوا ہوتا، ان کی عادت ایسی نہیں ہے۔ آج وہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں ہر دن 2 گھنٹے پڑھوں گا، لیکن جیسے ہی گھر جاتا ہے وہ کسی اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے آج 2 گھنٹے پڑھنا تھا، کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے پڑھنے کی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اگر آپ کو 4 جی پی اے چاہیے، اگر آپ کو ایک سبجیکٹ میں اچھا نمبر لینا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے سے ہی آپ اپنے اندر اس چیز کو ڈال لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں آخری سیمسٹر تک کہ کیا آیا میں اسی فیلڈ کے اندر رہوں یا چھوڑ دوں، آیا میں اسٹڈی کروں یا بزنس کی طرف چلا جاؤں، یہ چھوڑ دوں۔ وہ اسی کنفیوژن میں 4 سال گزرتا ہے، نہ تو ان کو اچھی ڈگری ملتی ہے نہ تو وہ اچھے بزنس کر پاتے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ آپ نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو چاہیے کیا۔ دوسری جو عادت ہے ہائیلی پرفارمنگ اسٹوڈنٹس کے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہر دن کا جو ایک ڈیوریشن ہے یا آپ یہ کہہ دو کہ ڈیلی اسکیجول ہے، وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ ان کی ٹائم ٹیبل ہر دن کا پہلے سے سیٹ ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے یا سونے سے پہلے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوچ کے سوتا ہے کہ جب میں کل اٹھوں گا تو میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا، اس کے بعد 2 گھنٹے جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے بعد اگلا جو 2 گھنٹہ میں یہ سبجیکٹ پڑھوں گا، اگلا جو 1 گھنٹہ ہے میں یہ کام کروں گا۔ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں آج کا دن کیسے گزاروں گا۔ یہ ایک بہت بہترین عادت ہے کہ آپ اپنے دن کا پہلے سے پلاننگ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ پلاننگ کرتے ہو تو آپ کے اگر 10 کام نہیں ہوتا، 10 میں سے 5 کام آپ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے سے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو ناکامی سے کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تیسری عادت وہ ہے گریٹیٹیوڈ۔ اب گریٹیٹیوڈ کیسے، یہ عادت کیسے ہے؟ اب بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب بھی ان کا ٹیچر ان کو کوئی بات کہتا ہے تو وہ سامنے سے بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، وہ بہت شکر گزار ہوتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جو شکر گزاری کی جو عادت ہوتی ہے یہ ہمیشہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اگلے بندے کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کی دوبارہ سے ہیلپ کرے۔ بہترین عادت یہی ہے کہ آپ ہمیشہ گریٹیٹیوڈ شو کریں۔ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہے آپ ان کو پریز کریں، ان کو کہیں تھینک یو، بہت شکریہ، ان کو سراہیں۔ جب تک آپ کسی کو سراہتے نہیں ہو نا تو وہ دوبارہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ 2 گھنٹے یا گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو، ان کو گریٹیٹیوڈ پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کا شکر گزار رہے، کیونکہ وہ ہے جو آپ نے ان کے ساتھ اچھے سے ٹائم گزارا۔ اب آپ ان کو جب شکر گزاری کرتے ہو تو ایک چیز آپ کے اندر موٹیویشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی سب کے ساتھ آپ نے اچھے سے بیہیو کرنا ہے۔ اور جب آپ گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی کہ انہوں نے آپ کو یہ موقع دیا، یہ اسپیس دی، یہ سہولتیں دی تاکہ آپ پڑھ سکیں، تو ان کا آپ شکر گزار رہے، اپنے ماں باپ کا شکر گزار بنے۔ یہ ایک بہترین عادت ہے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اس کام کا ماہر ہے۔ جیسے اگر آپ پڑھائی کے لحاظ سے کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہو تو آپ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جو آلریڈی اس مراحل سے اس دور سے گزر کے آگے گیا ہوں۔ اب ایسے نہ کرے کہ آپ نے پڑھائی کے جو مسئلے مسائل ہے وہ ایسے بندے سے جا کے ابھی تک یونیورسٹی تک نہیں پہنچا، تو ایسے لوگ آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن آپ کے جو مسائل ہیں ان کو لانگ ٹرم کے لیے حل نہیں کر سکتا، وہ آپ کو ایک بہترین سلوشن نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ کا بزنس سے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ
उसी बंदे के पास बेटे जो उस काम के अहल है, जो वो काम कर सकता है, जो वो काम करता है, जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है उस काम के अंदर। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को ग्रेट, या ये यूँ कह दो कि जिस डोमेन में आपको हेल्प चाहिए उसी तरह के लोगों के साथ आपने उठना बैठना है। हमेशा ऐसे लोगों के पास बैठे जो आपकी हौसला अफजाई करता है, आपके कामों को अप्रिशिएट करता है, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोगों के पास कभी भी मन ना बैठे जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बजाय कि वो किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास बैठे जो उसको क्लू दे, जो उसको मोटिवेट करे कि भाई पढ़ना है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, अगर इसके अपोजिट वो किसी ऐसे बच्चे के पास बैठता है जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री छोड़ दी है, जिन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, तो ज़ाहिरी बात है उनकी जो सराउंडिंग्स होगा उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, उसका असर होगा। इसकी 90% जो आपका बिहेवियर है, 90% जो आपकी आदतें हैं, 90% आप जो कुछ भी है आज, ये आपकी इन्वायरमेंट का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होता है। इसीलिए हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठा करें या ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपका इंस्पिरेशन बने। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके लिए बेहतर नहीं है जो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए कुर्बानी देने पड़ेंगे। अगर आप हाईली परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आपको बुरी आदतों से छुटकारा पाना होगा। आपको वो आदतें अपनानी पड़ेंगी जो एक अचीवर्स करते हैं, एक बेहतरीन तालिब इल्म वो आदतें अपनाता है, आपको वैसी आदतें अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि अगर आप हाईली अचीवर्स भी बनना चाह रहे हो, अपने क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म भी करना चाह रहे हो, लेकिन आप सुबह उठते हो 10 बजे, मोबाइल यूज़ करते हो 3-4 घंटे, उसके बाद जाके दोपहर का लंच करते हो, दोस्तों के साथ जाके रात 11 बजे तक घूमते रहते हो, तो उसके बाद आके 2 बजे सोते हो। तो इस तरह अगर आपकी आदतें होंगे, अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते, अगर आप उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते हाईली परफॉर्मेंस बनने के लिए, तो आप कभी हाईली परफॉर्मिंग स्टूडेंट नहीं बन सकते। अगर आपको हाईली परफॉर्मिंग स्टूडेंट बनना चाह रहे हो, अगर आप बेहतरीन शागिर्द या तालिब इल्म बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वो आदतें अपनानी पड़ेंगी जो एक बेहतरीन तालिब इल्म का शेवा है, जो एक बेहतरीन तालिब इल्म को करना चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ठीक है, नमाज पढ़ना, दिन का स्केड्यूल एक टाइम टेबल बनाना, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने दोस्तों को भी टाइम देना, पढ़ाई को भी टाइम देना और क्लासेस को भी अटेंड करना। अगर आप ये कीमत अदा नहीं कर सकते, अगर आप पूरा दिन सिर्फ दोस्तों के साथ उठते हो, बैठते हो, हल्ला गुल्ला करते हो, तो यकीन माने आप कभी भी वो अचीव नहीं कर पाते जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा ज़िंदगी में अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि आप लोगों से सीखें, आप वो चीज़ें अपनाएं जो आप अपना सकते हो। कभी भी ये ना कहना कि चूंकि मैं इससे पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका तो अभी भी नहीं करूँगा। जब आप अपने अंदर फिक्स्ड माइंडसेट बनाते हो कि मैं इससे ये नहीं होगा, तो वाकई में आपसे वो काम नहीं होगा। इसीलिए हमेशा अपने अंदर नई चीज़ों को सीखने और नई चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा करें, अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करने की सलाहियत पैदा करें, और लोगों की बातों का जो आपको गाइड कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें, अगले की पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने। सिर्फ अपने आप को अपनी दुनिया तक महदूद ना रखें। दूसरों की बातें जब आप सुनते हो, जब आप एडॉप्ट करते हो, तो इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और हमेशा वही लोग कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या किसी रिलेशनशिप के अंदर, अगर उसकी जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट रखता हो। तो इसीलिए हमेशा अपनी आदत डालें कि अगले की पॉइंट ऑफ व्यू को उसकी नज़र से सुने, समझे और देखें। फिर आपको डिसीजन लेने में और आपको चीज़ों को अचीव करने में आसानी होगी। आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत अहम है। जब आपको पता होगा कि आपने करना क्या है, जब आपको पता होगा कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है, आपने टाइम टेबल बना ली, जब जहन में बना लिए कि अब मैं अचीव करना चाह रहा हूँ इतने CGPA, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप एक स्टेट में एंटर हो जाओगे, उसको कहते हैं फ्लो स्टेट। अब ये फ्लो स्टेट वो स्टेट है जब आप कोई काम करते हो तो आपको टाइम का पता नहीं चलता,
आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, आपका पूरा फोकस वहीं पे होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने सिर्फ 2 घंटे उसको टाइम देना है, और ये 2 घंटे अभी ख़त्म होगा अगर मैं कोई और काम करूँगा, या मोबाइल यूज़ करूँगा, या मैं कोई और चीज़ सोचूंगा। तो इससे आपकी मोटिवेशन, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन इन्हांस होगा, इससे आप अच्छा फील करने लगोगे। ये कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो स्टेट है जब आप कोई काम करने लग जाते हो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। एक टाइम आप देखते हो, आपको लगता है कि शायद आधा घंटा हो गया हो, लेकिन आप देखते हो कि 2-3 घंटा गुजर गया होता है। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। जब आप ये सारी 6 आदतें अपनाते हो, जो 7वां आदत होती है वो फ्लो स्टेट, आप अचानक आप एकदम से इस फ्लो स्टेट के आदी हो जाते हो। जिस भी काम को आप करने की कोशिश करोगे, या जो भी काम आप स्टार्ट करोगे, एकदम से आप फ्लो स्टेट के अंदर एंटर हो जाओगे। और ये जो फ्लो स्टेट है, इससे ये आपको टाइम से निकाल देता है, आप बड़ा क्रिएटिव हो जाते हो। ये जो 7वां जो आदत है फ्लो स्टेट, ये आपको मोटिवेशन, आपको आपकी कंसंट्रेशन और आपको हैप्पी करता है, आपको खुशी देता है जब आप ये काम करते हो। वो जो 2 घंटे आप गुजार देते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे गुजर गया। आपकी कंसंट्रेशन इंटैक्ट रहता है, आपका ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं भटकता। तो ये बेहतरीन तरीका है। ये 7 आदतें अगर आप अपनाते हो तो यकीन मानिए आप जिंदगी में हमेशा कामयाब हो जाओगे। एक बुक है जिसका नाम है रिच हैबिट्स। उस रिच हैबिट्स के अंदर भी यही कहा गया है कि अगर ज़िंदगी में कोई भी कामयाब होना चाहता है, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, या चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो उसको अपनी आदतें बेहतर बनाने पड़ेंगे। जब वो अपनी आदतें बेहतर करता है तो फिर उसका सारा काम बेहतर से बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। आज की वीडियोस में इतना ही। अगले वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, शेयर और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। फी अमानुल्लाह।